फिर अपनी तरफों कोई भी गल की है तो कहना भी अगर एक गल हो चुकी है ना फिर वही सवाल किया तो फरमाना असी ये अर्ज किया सी तुम समझे नहीं दोबारा समझो। ये इस मसले का जवाब असी अर्ज तो किया सी, ये नहीं कहना असी फरमाया सी तू गौर नहीं की थी इस तरह नहीं फरमाते सी। इस कदर आजी नाल प्यार नाल दसदे सी, अगला समझदा सी जिदा मेरे मतहत है, मेरा मरतबा ही इन्हों तो बुलंद है इन्ना आजी नाल बयान करते सी। बाबा फरीद खान शकल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि असी ख्वाजा कुतुब साहब की मजलिस बैठे सी ते कुछ लोग आए, 4 आदमी दरवेश टाइप, इस तरह महसूस हो भी हाले 9 उम्र है, लड़के लड़के। तो उन्होंने आके अर्ज किया कि सरकार एक मसला डिस्कस करना सी। आप फरमाते ख्वाजा साहब ने फरमाया फरीद इन्हों की गल सुन लो, इन्हों की गल सुन लो ये की कहते। आप फरमाते कि उन्होंने इस कदर नफासत नाल बातचीत की, गुफ्तगू की कि सरकार मेरा आ मसला मैं इन्हों इस तरह अर्ज किया, इन्होंने आ अरशाद फरमाया। वो अगे कहन कि मैं इस तरह अर्ज किया, इन्होंने आ अरशाद फरमाया कि इन्नी लतीफ गुफ्तगू की थी। आप फरमाते असी शर्मिंदा होए कि असी भी तरीकत के लोग हैं, असी गलबात करी दी है, कई बार अगले की बेइज्जती कर दी थी, अपने आप को कहीदा असी फरमाया, असी की होंदा भी वो उन्होंने किसी गल च असी नहीं किया, अपने आप को एहतराम नहीं किया कि मैं अर्ज किया, इन्होंने सरकार ने आ अरशाद फरमाया। आप फरमाते ख्वाजा साहब मैं फिर समझा कि ख्वाजा साहब ने मैनू क्यों कहा भी फरीद इन्हों की गल सुन लो, आप क्यों नहीं सुनी। आप फरमाते कि असी अंदाजा कर लिया ये फरिश्ते सी सानू गुफ्तगू की तालीम देन आए सी, ते ख्वाजा साहब जो कि जानते सी ये तो फरिश्ते आ कि इस गुफ्तगू की आदाब कि किस तरह गुफ्तगू करनी है यही तालीम वास्ते आए आ, फरीद सुन लवे फिर अपने बाकी भीर भाइयों भी दसूगा कि भी इस तरह गुफ्तगू करनी है। इदा अज 4 लोग आए, मैं उन्होंने गुफ्तगू सुनी, मैं उस वक्त का हैरान है कि असी किदा गुफ्तगू करते हैं और ये किस तरह करते हैं। जिस आदमी को गुफ्तगू के आदाब भी नहीं और समझे मैं बड़ा बुजुर्ग है, क्योंकि बद अखलाकी तो शैतानियत नूं कहते हैं, शैतान बद अखलाक है और अल्लाह के नबी खुश अखलाक होए, वली खुश अखलाक होंगे। नहीं पास उनकी हदीस पा गया अखलाक जिहड़ा है ना ये ईमान का रोगन है, जिहड़ा मक्खन दुध का रोगन है कि बहुत सारा दुध होवे तो उहदे चों इन्ना मक्खन निकलदा। ऐसे तरह आप फरमांदे कि किसी का बहुत सारा ईमान होएगा, कामल पक्का ईमान होएगा तो फिर वह अखलाक अच्छा होएगा, वरना अखलाक अच्छा बहुत मुश्किल होता। आदमी दूसरे को घटिया समझूगा, अपने आप को पता नहीं की समझूगा, बातचीत भी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि इस तरह नहीं होता कि दूसरे जिम्पा का फरमान नहीं कि दूसरे को अपने तो अफजल समझो। मुसलमान कौन है जिहड़ा दूसरे को अपने आप तो अफजल समझे। और बुजुर्गों ने सारी उम्र ये अमल किया, यह कभी भी इन्होंने सरसरी नहीं लिया, हमेशा सीरियस लिया। बल्कि देखो ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते सारी जिंदगी मैं एक शख्स को अपने तो घटिया समझिया, सारी जिंदगी हर वक्त मैं अपने तो हर किसी को आला ही समझता रहा, तो जिन्होंने घटिया समझिया वो आप फरमाते कि दजला के किनारे असीं जा रहे सी, अगे घाट आ गया जितों लोग अबूर करते हैं दरिया, उत्थे एक हबशी बैठा सी, कोल सराही पई सी, एक परदेदार खातून बैठी सी कोल, तो घड़ी घड़ी सराही चो पा पा के ना कुछ पी रहा सी। आप फरमाते कि ऐसी समझा कि ये आदमी जिहड़ा ना बदमाश है, जिहड़ा घड़ी घड़ी सराही चो पी रहा है, शराब पी रहा है। कोल औरत बैठी है, जो नशे च मस्त होगा फिर बदमाशी करूगा। और मैं ये ख्याल साढ़े गुजर रहे सी
ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਕਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਆਈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਫਟ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਉਹਦੇ 12 ਆਦਮੀ ਸੀ, 6 ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ, 6 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਗਰਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਦਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਖੁਸ਼ ਜ਼ਨ ਰਹੀਦਾ, ਬਦਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਉਸ ਸਰਾਈ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਇਹ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਦਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਜ਼ਨ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਾਈ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਗਾਇਬ ਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਊ। ਤਰੀਕਤ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਭਲਾ ਰੂਹ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਫਸ ਰੱਖਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਨਫਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ? ਰੂਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨੂਰ ਆ ਬਾਈ। ਰੂਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਨਫਸਾਨੀਅਤ ਰੱਖਦੀ, ਨਫਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਫਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਫਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਨਫਸ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਫਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਫਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਨਫਸ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਫਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ? ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਤਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਫਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਆ। ਕਿ ਕਤਲ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਤਈ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤਾਈਂ, ਜਵਾਨੀ ਤਾਈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਨਫਸ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਫਸ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ।